ढिल्लों साहब, पंजाब की किसानी की कीमत ते सीनियर बादल मोदी के बचा लई मैदान दे विच आए आ, पर तुहानूं लगदा भी पंजाब के किसान ते बादलों नूं ते बीजेपी नूं पिंडां 'च नहीं वड़न दिंदे, ते बादल साहब नूं किहड़ी गिदड़ सिंगी है जी? बचना तो इन्हां नूं अपने लिए बड़ा मुश्किल होया, तो मोदी नूं किदां बचाउणगे? शायद कारण ये हुई है कि हुण बादल साहब जिहड़े 97-98 साल की उम्र च पहुंच चुके हैं, पॉलिटिक्स तो एक तरह की उन्होंने रिटायरमेंट है। पिछले लंबे समय तो अपने घर दे विच ही सी, और ये भी अपने दर्शक जानते हैं चंगी तरह कि बादल परिवार की जी रेजिडेंस है इनू कंटेनमेंट जोन करार दिता होया है, इसलिए कि लगभग 1.5 दर्जन जिहड़े उन्होंने सुरक्षा कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए सी। ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने चलता है, पूरी निगरानी है हैल्थ डिपार्टमेंट की, प्रशासन की, कि इत्थे किसी किस्म की कोई है ज्यादा ना ये बीमारी ना जाए। इस दौरान ही तुसीं देखिया होना है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने स्टेटमेंट आ गई सी कि उन्होंने अपने परिवार का जिहड़े सारे कोरोना टेस्ट करवाए सी नैगेटिव आए। बहुत खुशी की गल है, नैगेटिव आनी चाहिए, किसी की जान नूं खतरा नहीं होना चाहिए। ये वो युग है जिस युग दे विच सब तो ज्यादा इस वेले वर्निंग इशू जिहड़े दो बने हुए हैं। एक बनया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े 328 स्वरूप गायब होए है, वो गए किथे? सिख प्रचारकां ने, सिख आगुआं ने, बुद्धिजीवियों ने यह सवाल खड़ा किया होया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के छोटे बड़े कर्मचारियों अधिकारियों नूं तां सजावां दित्तियां जा रही, उन्होंने सस्पेंड किया जा रहा है, उन्होंने डिसमिस किया जा रहा है, पर 328 स्वरूप गए किथे है, किहदे हुक्म ते दित्ते सी, किन्ना नूं दित्ते है, किहड़े डेरियां च की है की नहीं, इहदा सानूं जिहड़ा हैगा जवाब चाहिदा। इहदा जवाब कोई नहीं दे रहा जी। पर इहदे संबंध दे विच कल कुछ अकाली दल अमृतसर के नौजवान जिहड़े है बादल पिंड दे विच भी पहुंच गए सी सवाल पूछण वास्ते कि सानूं दसो ये चीज की है, ये गए किथे? गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप गए किथे? चंदी साहब तुसीं जाणदे हो कि एक स्वरूप गायब होया सी, चोरी होया सी बुरज जवाहर सिंह वाला तो, ते पंजाब की स्थिति कित्थों कित्थे पहुंच गई सी। इस वेले जदों रेफरेंडम 2020 का भी जिक्र हो रहा है बड़े पद्धर के उत्ते, किते कदे किते खालिस्तान का झंडा लग जाता, कदे किते लग जाता। शुरुआत हुई सी मोगा दे प्रशासकी कंपलैक्स तो जिथे DC SSP वगैरह बैठते हैं, ते लेटेस्ट तुसीं पढ़ ही लिया होना अखबारां दे विच कि बाघे पुराने दे SDM की जिहड़ी हैगी है दफ्तर की बिल्डिंग उहदे ते भी झंडा ला दिता सी। सो इस मामले दे विच नंबर 1 दे उत्ते तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एजेंडा जिहड़ा हैगा ये है। दूसरा जिहड़ा भखदा मुद्दा है, वर्निंग इशू है, वो है किसानी दे नाल धरो कमाउण वास्ते जिहड़े 3 आर्डीनेंस जारी कीते है केंद्र सरकार ने, उन्हां नूं लैके इन्हां आर्डीनेंसां दा पंजाब दे विच सारे लोकां वल्लों विरोध हो रहा है। सिर्फ ते सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां जिन्हां वल्लों विरोध नहीं हो रहा। एक भारतीय जनता पार्टी है, समझ पैंदी है कि भारतीय जनता पार्टी नूं विरोध करना ही पैना, क्योंकि केंद्र दे विच उन्हां दी सरकार ने ही ये आर्डीनेंस लेके आंदे है। जिहड़े भारतीय जनता पार्टी दे वर्कर है, लीडर है, वो अपनी पार्टी दे डिसिपलिन दे विच बंधे हुए है, हुक्म दे गुलाम है, जो उन्हां नूं कहा जाऊ उन्हां नूं ओही बोलना पैना है। और इत्थों तक कि जिहड़े प्रसार भारती दे रेडियो है, प्रसार भारती तुसीं जानदे हो कि इहदा नाम बदलता सी, जिन्होंने पहला ऑल इंडिया रेडियो कहते होंदे सी। ऑल इंडिया रेडियो के 2-3 स्टेशन है, वड्डे स्टेशन है, सब तो वड्डा जलंधर है, चंडीगढ़ है, इहदी जिहड़ी हैगी है रेले हुंदा सी कसौली तो, सारे प्रोग्राम सारे पंजाब दे विच जांदे सी। फिर एक टाइम वो आया सी जदों कांग्रेस की सरकार हुंदी सी कि पाकिस्तान के प्रचार प्रसार नूं रोकण वास्ते FM रेडियो है जिहड़े वो स्टार्ट कर दिते जाण। FM रेडियो कई थावां ते है, पटियाले है, बठिंडे है, वगैरह वगैरह। और उन्हां FM रेडियो तो ते रेडियोज तो ते ऑल इंडिया रेडियोज तो भी इस वेले जिहड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो इन्हां 3 आर्डीनेंसां दे हक विच किया जा रहा है। मैनूं गुप्त सूत्रां तो इतलाह मिली है कि मुलाजमां नूं, अफसरां नूं यह हुक्म है कि भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े लीडर है उन्हां नूं लिआंदा जावे, उन्हां नूं पैनलों च बिठाया जाए और दूजा नूं दबा के रखा जाए, उन्हां दी गल नूं उभारिया जाए, ये दर्शाया जाए कि ये जिहड़े 3 आर्डीनेंस है एक किसानां दे लई कल्याणकारी है, उन्हां दी भलाई दे लई है। ये सारा कुछ चल रहा है। जे तुसीं ठीक फरमाया है कि हुण बादल साहब चाहे मैदान दे विच आ गए हैं मोदी साहब दे हक विच,
ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ NDA ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਕਟ ਦੋਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, MSP ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, MSP ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਗੂ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ FCI ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਐਕਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ MSP ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਚ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MSP ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। MSP ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। MSP ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। MSP ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ MSP ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਆਪ ਛਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1978 ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਔਰਬਿਟ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਫਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ, ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗੀ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ?